الله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الزايكادنا كهاديانم عندهونو يموتوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين النزياب النسولاي الله رقمان يملائكنا يملا سوت رقمان قلباتشو ويم يسفنباتشو خالدين فيها برصام مستزوتاريوج سهونو لا يخفف عنهم العذاب ቅጣቱ አይቃለልላቸውም አይቀነስላቸውም ولا هم ينظرون እነሱም ጊዜ አይሰጡም وإلهكم إله واحد
አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው ላ ኢላሃ ኢላሁ ከርሱ በስተቀር አምላክ የለም الرحمن الرحيم እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ የሆነው إن في خلق السماوات والأرض بسماياتنا مدر أفتاتر واختلاف الليل والنهار بلليتنا كن متكاكات والفلك التي تجري في البحر وبحر لاي بمن شاللو تنقاوج ويم جلباوج بما ينفع الناس صون متكم نغر يزو وما أنزل الله من السماء من ماء الله كسماي باوردوم كوها فأحيا به الأرض برسوم مدرن هياو بعد الرقبت بعد موتها كموت جمالا وبث فيها من كل دابة كتنكساكاش أين تخلو باسرات جبات وتصريف الرياح نفاسنا بما كلبا بسنا والسحاب المسخر بين السماء والأرض بسمائنا بمدر مهكل بتقراهم دامنا لآيات أيالي تأمرات قالوا لقوم يعقلون يمي الرد لهن وقنوج ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كسوج مهكل مالو كالله ليلا بالانتا أمالك توجن يميزو يحبونهم كحب الله عند الله وديتا أدرقوا يودوا التوال والذين آمنوا أشد حبا لله بالله يأمنوا سوچ ግን ለአላህ محباتቸው በእጅጉ የበረታ ነው ولو يرى الذين ظلموا እነዛ የበደሉት ሰዎች ቢያዩ ኑሮ إذ يرون العذاب ቅጣቱን በሚመለከቱበት ሰዓት أن القوة لله جميعا حكم በአጠቃላይ ለአላህ ብቻ መሆኑን ዛሬ ቢታያቸው ኑሮ لهالهم الأمر በጣም ባስደነገጣቸውና በተጨነቁ ነበር وأن الله شديد العذاب الله قطعته يبرتا مهونهم بياو نوره على إذ تبرأ الذين اتبعوا يتسكتلوا تسووች ራሳቸውን ነፃ ባደረጉ ጊዜ ማለትም ሌላው ሰው የሚከተላቸው የጥመት መሪዎቹ من الذين اتبعوا كنذا ከተከተሏቸው ጀሌዎቻቸው ወይም ደግሞ ተከታዮቻቸው ورأوا العذاب ቅጣቱንም ባዩ ጊዜ وتقطعت بهم الأسباب መገናኛ ገመዶች ሁሉ በተበጣጠሱባቸው ጊዜ የሚከሰተውን ዛሬ ቢያውቁት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይገባቸው ነበር وقال الذين اتبعوا النذا يتكتلوا قالوا لو أن لنا كرة لنيا ወደ ዱንያ መመለስ ብትኖረን ምንኛ ደግ ነበር ብለው ተመኙ فنتبرأ منهم ከነኚህ መሪዎቻችን ራሳችንን ነፃ እናወጣ ዘንድ እንገለል ዘንድ كما تبرأوا منا እነሱ ራሳቸውን ከኛ ነፃ እንዳደረጉት ሁሉ እንደካዱን ሁሉ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات الله እንዲህ በዚህ መልኩ ስራዎቻቸውን እጥፍ ድርብ ቁጭቶች አድርጎ ያሳያቸዋል عليهم በእነሱ ላይ وما هم بخارجين من النار እነርሱም ከእሳት ወጪዎች አይደሉም አለ እንግዲህ እነዚህ አንቀጾች እየተናገሩ ያሉት ስለ ከሃዲያን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ በበጎ ፈቃዱና በመልካም ችሮታው ለግሶ በጸጋው ያቀማጠላቸው ግን እነሱ አናውቅህም ላንተም አናመልክም ብለው የካዱ ሰዎች إن الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا به غيره بالله يكادوا በሱም ላይ ሌሎችን ያሻረኩ ሰዎች وماتوا وهم كفار ደሞም በዛው ከሃዲ በሆኑበት ሁኔታቸው ላይ የሞቱ أولئك يلعنهم الله
እነዚያን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይረግማቸዋል ويلعنهم اللاعنون وهي ባለፈው አንቀጽ የተማርነው ነው አሁን እዚህ ቦታም ያንኑ ነው የደገመው ምን አለ ኡላኢከ عليهم لعنة الله አለ ተጨማሪ والملائكة والناس اجمعين የመላእክትና የመላ ሰዎችም እርግማን በእነሱ ላይ ይሆናል አላህ የረገመው ሁሉም እርግማን ነው የሚጨምርለት ፍጥረታት ሁሉ ይረባረቡበታል ማለት ነው ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله የረገመውን ሰው ለሱ ረዳት ተባባሪ አታገኝለትም ይላል መላእክቶችም ይረግሙታል ለሙእሚኖች በበጎ ነገር ዱዓ እንደሚያረጉት ሁሉ ለካህዲያን ደግሞ እርግማን ያወርዱባቸዋል መላ ሰዎች ያለው እነሱ ሰዎች ውስጥ ይገቡ የለም ወይ እንዴት መላ ሰዎች ተባለ በሚለው ላይ አዎ እነሱም ቢሆኑ ጥፋተኛን እንደረገሙ ስለሚኖሩ በተዘዋዋሪ መንገድ ራሳቸውንም ይረግማሉ ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ረግሟቸው በመላእክት ረግሟቸው በሙእሚኖች አስረግሟቸው በራሳቸው አንደበትም ጭምር እንዲረገሙ ያደርጋቸዋል የሚገርም ነው خالدين فيها በለዕናይቱ ውስጥ ዘውታሪዎች ሆነው ይኖራሉ አለ فيها ማለት في اللعنة ማለት ነው التابعة لهم إلى يوم القيامة እስከ ቂያማ ድረስ የምትከተላቸው እርግማን ናት ከዛ በኋላም ደግሞ የቂያማ ዕለት እርስ በርሳቸው ይረጋገማሉ يلعن بعضهم بعضا ብሎ ገልጾታል ويلعن بعضهم بعضا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا እያሉ መሪዎቻቸውንም ይረግማሉ ስለዚህ ዱንያ ላይ ያሉም እርግማን እጣፋንታቸው ነው እስከ ቂያማ ድረስም በመቃብራቸው ሆነው እንደተረገሙ ይኖራሉ አኺራም አላህ ይረግማቸዋል መላእክት ይረግማቸዋል ከዛም እርስ በርሳቸው ደግሞ ለሁለት ተከፍለው መሪና ተከታይ እንደተረጋገሙ ይኖራሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ቅጣቱም ውስጥ ይዘወትራሉ ያ ቅጣት ደግሞ لا يخفف عنهم العذاب አይቀነስላቸውም አይቃለልላቸውም የመጀመሪያ የገቡበት ጊዜ ሰዓት ላይ የነበረው ቅጣት ገደብ የሌለው በሆነው ዘመን ይቀጥላል ማለት ነው لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر እፎይታም አይሰጣቸውም بل هو متواصل دائم ቀጣይና ዘውታሪ የሆነ ነው فنعوذ بالله من ذلك ወይም ደግሞ والناس اجمعين ያለው የቂያማ ዕለት ነው መላ ሰዎች የሚረግሟቸው ሙእሚኖች ይረግሟቸው እርስ በርሳቸው ይረጋገማሉ قال ابو العاليه وقتاده ان الكافر يوقف يوم القيامه فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكه ثم يلعنه الناس اجمعون ታዲያ በዚህ ሁኔታ ካፊርን መርገም ይቻላል ወይ ብለው ፉቃሃዎች ቆም ብለው በሕት ያደርጋሉ አዎ በአጠቃላይ ከሆነ ይቻላል ለعنቱላህ على الكافرين لعنቱላህ على الكاذبين ከዛም አልፎ لعن الله آكل الربا ማዕሲያም ከሚሰሩ ሰዎች የተረገሙአሉ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ይላል ትንሽ ነገር ሰርቆ እጁ ይቆረጣል ሌባ የአላህ ለዕና ይውረድበት ባይሆን ተዕይን አድርጎ እገሌ ላይ ለዕና ይውረድ ብሎ መርገም ያ ነው የማይፈቀደው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ሰው በምን እንደሚጨርስ አናውቅም የኛ ኃላፊነትም አይደለም ማለት ነው ግን አጠቃላይ ካፊርን ለዕን ማድረግ ይቻላል በቁኑት ላይም اللهم العن الكفرة የሚል አثر መጥቷል ሙዐየን ከሆነ ግን ካፊር ቢሆን መራገም አይቻልም ማለት ነው بعض العلماء እንደውም ካፊር ከሆነ ሙዐየንም ይቻላል የሚሉ አሉ ላኪን አይቻልም የሚለው ነው የተሻለ የሚሆነው اما المؤمن
فلا يجوز لعنه بحال فمن ملكو لعنه يوردبه አይባልም ታዲያ ሰዎች ብለው ተበሳጩ ቁጥር አላህን አለክ ይላሉ ለነገሩ አረብኛው ነው ሰባብረው ነው የሚሉት ያ ضلال مبين ነው ግልጽ የሆነ ስህተት ነው ከመንገድ ተሸራተዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸምር የጠጣ ሰው ተከሶሳቸው ዘንድ ቀርቦ የአላህን ሐድ ያቆሙበት እየተገረፈ ባለበት ሰዓት አንድ ሰው መጥቶ ለዓነሁ الله ما اكثر ما يؤتى به ያለ የአላህ እርግማን ይውረድበትና ምን ያህል የበዛ ጊዜ ነው ይሄ ሰው በዚህ ወንጀል እየተከሰሰ የሚመጣው ሲል فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله አትርገመው አላህና መልእክተኛውን ይወዳል አሉት እንግዲህ ኢማኑ ተመሰከረለት ማለት ነው ማዕሲያ ከመስራቱ ጋራ ያቅጣቱ ደግሞ ከፋረተ الذنوب ነው የሚሆንለት ስለዚህ المؤمن يحب الله ورسوله فلا يجوز لعنه ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን እርጉምነት ከነገረን በኋላ ያ እርጉምነት አፎን ያርጉምነታቸው በገዛ ጥፋታቸው የመጣ እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱማ በጣም ደግ ነው የሚለው ሊያስገነዝበን ፈለገና ወኢላሁኩም ኢላሁ ዋሂድ እናንተ አምላክ አንድ ጌታ ብቻ ነው فهو المتفرد بالالوهيه በአምላክነት ብቸኛው እሱ ነው ሸሪካ የሌለው ባላንጣ የሌለው አቻ የሌለው ተወዳዳሪ የሌለው ልጅ ሚስት የሌለው ማይሞት የማያረጅ أمسايا يليلو بل هو الله الواحد الأحد الصمد الفرد بالجنيا يهونا جيتا السنو لا إله إلا هو أملاك السبستكر يلم الرحمن الرحيم الجيق بتام رخروخ بتام أزان يهونا وحلا رحمة وهونم سفينو النصوب ببلو اسكما جرشا هوتاتشو درس بكفر لاي بمهوناتشو وماتوهم كفار سلهونو انجي الله سبحانه وتعالى ለባሪያዎቹ ለሁሉም የምህረትና የእዝነት እጁን እንደዘረጋ ነው ይላል ከዚያ ከራህመቱ መገለጫዎች መካከል ፍጥረተ ዓለሙን ያስቀመጠበት ሁኔታ መሆኑን ሲገልጽ ደግሞ ምን አለ ኢነ ፊ ኸልቅ السماوات والارض በሰማይ በመድር አፈጣጠር በሰማይ በጉልይር السياره ምድር ደግሞ እንግዲህ ተራራዎቿን ወንዟን ሸንተረሯን እንስሳቷን ፍጥረታቷን ባህሮቿን ይዛ በአጠቃላይ የተሸከመውን ተሸክማ የአላህ ተአምር ናት ሰማይም እንደዚሁ واختلاف الليل والنهار በሌሊትና ቀን መለያየት ወይም ደግሞ መተካካት አንዱ ሲሄድ አንዱ እየመጣ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ብሎ እንደገለጸው እዚህ ውስጥም ተአምር አለ አላህን ማወቅ የፈለገ ሰው ብዙ መፈላሰፍ ሳያስፈልገው ፍጥረተ ዓለሙን ብቻ በአእምሮ በደንብ አርጎ መቃኘትና ተአሙል ማድረግ ነው كيف خلق الله هذه الاشياء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كبلاياتشو سماين التملكتم انديت اندجنبانات وزيناها انداس وابناتنا وما لها من فروج منما ينت كدادا ان كان يليلا تخنا اند تفترجنا والارض مددناها مدرن دمو زرغانات على والقينا فيها رواسي الرغاغي تراراዎችንም ለዋላ አስቀመጥናት ተራራዎቹ ውሃዎቹ ወንዞቹ ሸንተረሮቹ የለሙት ያለሙት አጠቃላይ የምድር አፈጣጠር አስደናቂ ነገር ነው واختلاف الليل والنهار ለሌትና ቀን መተካካታቸው እንደዚሁ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار አንዴ ሌሊቱ ይረዝማል ሌላ ጊዜ ቀኑ ይረዝማል አንድ ቦታ ላይ ረጅም ሌሊት ሌላ ቦታ ላይ ረጅም ቀን ሌላ ቦታ ላይ ተመጣጣኝ
ሰዓቱን አፈራርቆ አስደናቂ በሆነ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ዘርግቶታል ይሄ ተአምር ነው የባለቤቱን ታላቅነትና ኃያልነት ያሳያል ከዚያ ደግሞ والفلك التي تجري في البحر በባህር ላይ የሚሻለሉ ጀልባዎችን መርከቦችን ታንኳዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች እንዲሰሯቸው አስተምሮ ጥበቡን ሰጥቶ በጣም ግዙፍ የሆኑ ሸቀጦችን ተሸክመው ካንዱ ወደ አንዱ ሀገር ይጓጓዛሉ سخرها الله لحمل السفن من جانب الى جانب كان የምድር አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ ውሃ ነው የሚሸከመው ያን ግዙፍ መርከብ ስንት ህዝብና ስንት ጓዝ ተሸክሙ لمعاش الناس ለምን بما ينفع الناس አለ ታዲያ ሰዎች እንዴት ነበር ምርቶቻቸውን የሚለዋወጡት አላህ ይሄንን ባያገራ ኖሮ وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها ከሰማይ ደግሞ ውሃን አውርዶ ምድርን ከሞተች በኋላ ያው ያደረጋትን ሌላ ተአምሩ ነው ምድር ዝናብ ከሌለ የሞተች ናት اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ይላል الله ምድርን ከሞተች በኋላ ያው እንደሚያረጋት እወቁዋል وآية لهم الارض الميتة የሞተች ምድር ለነሱ ምልክት ናት ህይወት የሌለባት ተክል የሌለባት ደረቅ የተመለጠች ሆነና ከዛ በኋላ احييناها واخرجنا منها حبا ያው እናረጋትና ፍራፍሬን ከሷ እናወጣለን فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب አትክልቶችንም አደረግን ከተምር ዛፎች ከወይን ሐረጎችና ከሌሎች وفجرنا فيها من العيون لبن ليأكلوا من ثمره ከፍሬው እንዲበሉ ነው አለ وما عملته ايديهم እጆቻቸው አልሰሩትም አዎ ፍሬውን አላህ ነው የሰራው ገበሬ ምናልባት ፍሬውን መሬት ላይ በትኖ መሬቱን ደግሞ በተሰጠው መሳሪያ ሊሰነጥቅ ይችላል ከዛ በኋላ ግን ስንዴውን ስንዴ ገብሱን ገብስ አድርጎ ተምሩን ተምር ወይኑን ወይን አድርጎ የሚፈጥረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ኩታ ገጠም መሬት ላይ የተለያየ ተክል በቅሎ ጣዕሙም መልኩም ሽታውም የተለያየ ይሆናል وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد የተጣውሃ አንድ አይነት ነው የሚበቅለው አዝመራ ደግሞ የተለያየ የበቀለበት መሬት አንድ አይነት ነው ተያይዞ ያለ መሬት ላይ ነው ጣዕሙ በጣም የተለያየ ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰዎች ይሄንን ፈጥሯል ማለት ነው وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها የሚለው ይሄንን ነው ከዛስ وبث فيها من كل دابة ከዚያም በመሬት ላይ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ከሆኑ ነገሮች ሁሉ አሰራጨባት የተለያዩ እንስሳቶች ነፍሳቶች ግዙፍ የሆኑ حيواناتዎች በጣም ጥቃቅን የሆኑ መልካቸው ዘራቸው ጥቅማቸው መጠናቸው ፍጹም የተለያየ እያንዳንዱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልቦ አወፍሮ አስብቶ ያመረዋል وما من دابة في الارض الا على الله رزقها በምድር ላይ ተንቀሳቃሽ የሆነች አንዲት ነፍስ አትኖርም ሲሳይዋ በአላህ ላይ ቢሆን እንጂ እሱ ለእያንዳንዱ ሪዝቅ በጅቶለታል እሱ በወሰነው ሰዓትና ሁኔታ ያገኘዋል ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ከዛ ደግሞ ንፋስን አነሳ ምን አለ وتصريف الرياح ንፋስንም ማቀለባበሱ አንዳንዴ ረህመት ይዞ ይመጣል ዝናብን ተሸክሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ማዕበልና መከራ ይዞ ይመጣል በንፋስ ሰበብ የጠፉ አያሌ ህዝቦች አሉ በንፋስ ሰበብ ደግሞ ዝናብ ካንዳ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ዳመና ተጓጉዞ ይሄዳል وارسلنا الرياح لواقح የሚለው አንዳንዴ ለብስራት ይመጣል አንዳንዴ ዳመናውን ይነዳል አንዳንዴ ደግሞ የተበተነውን ይሰበስባል ሌላ ጊዜ ይበትናል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንፋስ በተባለው አስደናቂ ኃይል አማካኝነት ውሃን ከባህር ላይ ወደ አየር ከአየር ላይ ደግሞ መዝነብ ወዳለበት መሬት ላይ ወስዶ ያርከፈክፈዋል የሚንጠባጠበውን የዝናብ መጠን እንኳን ከፍ ዝቅ ሳይል ለዛ መሬት ተስማሚ በሆነ መልኩ ተቅዲር አድርጎ ያወርደዋል ምንድነው የሚለው ወነዘልና من السماء ماء بقدر
فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والسحاب المسخر يتقرب هنوم دامنا بين السماء والأرض بسماينا ببدر محكل يقواقوازال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا إذ كل وسط لآيات لقوم يعقلون لم يرد سووش تأمر على ይሄን አይተው አስተንትነው የፈጣሪን ኃያልነት መረዳት አቅል ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው የሚደርሱበት ብዙ ሰው ግን ሁሉ ተአምር እያየ ምንም እንዳላየ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ የሚሄድ አለ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ምንም ትኩረት ሳይሰጡ ችላ ብለው የሚያልፉ ስንትና ስንት ተአምር ነው እያዩ የሚያልፏቸው ብዙ ናቸው ማለት ነው سورة آل عمران لاي إيه قاعدة مساسا يهون إلى أنكس على إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا يملوا مالتنا كذا قتلوا እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህማን ነው ረሂም ነው ይሄን ፍጥረት ዓለም በዚያ አስደናቂ መልኩ ፈጥሯል አቅል ያላቸው ሰዎች ይሄንን አስተውለው በፈጣሪ ማመን ነበር የሚገባቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ከአላህ ሌላ የተለያዩ ባላንጣዎችን አማልክት አድርገው ከአላህ ጋራ እኩል ስልጣን የሚሰጧቸው ሙሽሪኮች አሉ በሚገርም ሁኔታ يحبونهم كحب الله ልክ እንደ አላህ ውዴታ አድርገው ይወዷቸዋል አላህንም ይወዳሉ እነኚህ ሰዎች ሙሽሪኮቹ ግን አላህ በብቸኝነት መወደድ ሲገባው ከሱ ጋራ እኩል አድርገው ጣዖቶቻቸውን ይወዳሉ ማለት ነው يحبونهم حبا كحب الله ወይም كحبهم لله بلا تفسير ደግሞ كحب الله ማለት كحب المؤمنين الله ሙእሚኖች አላህን እንደሚወዱት አድርገው እነሱ አማልክቶቻቸውን ይወዳሉ ማለት ነው አሉ ይሄ ተፍሲር ተመራጭ አይደለም ሁለተኛው ማለት ነው ለምን ሙእሚኖች ለአላህ ያላቸው መሐባ ሙሽሪኮች ለጣዖቶቻቸው ካላቸው መሐባ ጋር ፍጹም አይመሳሰልም ሙእሚኖች يحبون الله حبا خالصا የጸዳ መሐባ ምንም አይነት ሽርክ የሌለበት መሐባ ነው አላህን የሚወዱት እነዛ ሙሽሪኮቹ ግን አላህን ከቁሳቁስ ጋራ አስተካክለው ነው ስለዚህ አይመሳሰልም ማለት ነው فالله عز وجل يذكر حال المشركين في الدنيا በዱንያ ላይ ያላቸው ሁኔታ እንደዚህ አድርጎ ከነገረ በኋላ አኺራ ላይ የሚጠብቃቸውንም ይነግረናል ከዛ በፊት ግን والذين آمنوا أشد حبا لله እነዛ ያመኑ ሰዎች ለአላህ ያላቸው መሐባ በጣም የበረታ ነው ሙሽሪኮች በተወሰነ ደረጃ አላህ እንወዳለን የሚሉት ሆነው እንኳን ቢገኙ ከሙእሚኖች ጋራ ጭራሽ አይወዳደርም لأنهم لا يشركون معه شيئا غيره كالسجارة من النجار يشاركون بمحبهم هنا بتوكلهم هنا بطاعهم هنا በሚገጥማቸው ሐጃ ሁሉ ወደሱ ብቻ በመጮሃቸው በሁሉ ነገር ለአላህ ፍጹም ታማኞች ናቸው ثم توعد الله المشركين كذا وعلى الله مشركوችን እየዛተባቸው ነው ምን አለ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا النزا بدلنيا የሆኑ ሰዎች ቅጣቱን በሚያዩበት ሰዓት አቅም ሁሉ የአላህ መሆኑን ቢያውቁ ኖሮ እንዲህ ባልሆኑ ነበር قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا ቅጣቱን ዛሬ ቢያዩት ኖሮ አቅም በአጠቃላይ የአላህ ብቻ መሆኑ ይገባቸው ነበር ማለት ነው أي إن الحكم له وحده فرد باتكالاي يسو بچا مهونو فطرات باتكالاي بسو ቁጥጥር ስርና በሱ ስልጣን ስር መሆናቸውን
ያውቁ ነበር አለ وان الله شديد العذاب اللهم ቅጣቱ የበረታ መሆኑን ያውቁ ነበር ቅጣቱ ከማንም አካል ቅጣት ጋራ የማይወዳደር ነው فيومئذ لا يعذب عذابه احد በዛለታ እሱ የሚቀጣውን ቅጣት ማንም አይቀጣም ولا يوثق وثاقه احد እሱ የሚያስረውን አስተሳሰርም ማንም አያስርም ከታች ምንጣፋቸው ሰዓት ከላይ ድራባቸው ሰዓት ለዛውም ደግሞ በሩ በሁሉም አቅጣጫ ተዘግቶባቸው انها عليهم مؤصده في عمد ممدده لو علموا ما يعانون هنالك እዛም ያውትን ነገር ዛሬ ቢያውቁት የሚጠብቃቸው ነገር ምን ያህል ከባድ መሆኑን ቢረዱት لانتهوا عما هم فيه من الضلال ካሉበት ጥመታቸው በታቀቡ ነበር ግን እነሱ ያ ነገር አይታያቸውምና ክህደቱን አጥብቀው ይዘውታል የዛለታ ግን እርስ በርሳቸው ራሱ ግጭትና ሙግት ውስጥ ይገባሉ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا እነዚያ ሰዎች የሚከተሏቸው መሪዎች ከተከተሏቸው ሰዎች ራሳቸውን ነፃ ባደረጉ ጊዜ ورأوا العذاب ቅጣቱንም ባዩ ጊዜና وتقطعت بهم الأسباب መገናኛዎች ሁሉ በተቆራረጡባቸው ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ መላእክቶች ራሳቸውን ነፃ ያደርጋሉ ምን ብለው ተበረእና ኢለይከ ማ ካኑ ኢያና ያዕቡዱን ወዳንተ ራሳችንን ነፃ እናደርጋለን እነዚህ ፍጥረታት እኛን አልነበረም የሚያመልኩት እኛ አምልኩ ብለን ያስተማርነውም የለም ይላሉ سبحانك أنت ولينا من دونهم أنت نهوابياتين كنسو وجي بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم مؤمنون جنوچن ነበር የሚያመልኩት أكثرهم بهم مؤمنون ብዙዎቻቸው በጅኖች አምናሉ ብለው መላእክቶች ራሳቸው በዚህ ያወጣሉ ጅኖች በበኩላቸው ደግሞ ተተበረኡ منهم ከሙሽሪኮች ራሳቸውን ነፃ ለማድረግ ይሞክራሉ ويتنصلون نشنو أملكون يالناتشو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء مالا سوى شك سقسون لهم طلاتهم باتشوال وكانوا بعبادتهم كافرين أمالك توجهاتشو هلو يكلوا الشوال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الله لله أمالك توجهن زوال አቅም የሆኗቸው ዘንድ መመኪያ የሆኗቸው ዘንድ በማሰብ ነው እነዛና ማለክቶች ያዙት ግን አለ ከላ ፍጹም አይሆኑም سيكفرون بعبادتهم የነሱን አምልኮ ነገ ይክዱታል ويكونون عليهم ضدا አርም ይሆኑባቸዋል እንደውም انما اتخذتم من دون الله اوثانا عبد الله ابراهيم كالله ليلا አማልክቶችን ያዛችሁት مودة بينكم في الحياة الدنيا በዱንያ ህይወት በመሐከላችሁ ባለ ውዴታ ሰበብ ነው እንዴት ከገሌ ተለይቼ ገሌን ተስከፍቼ ይያላችሁ ነው ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا የቂያማ ዕለት ግን ከፊሎቻችሁ ከፊሎችን ትክዳላችሁ ከፊሎችን ይረግማሉ አለ ሸይጣን እንኳን ዛሬ እንዲያመልኩት እየጎተጎተ ያለው وقال الشيطان لما قضي الأمر نقره له سفت سمنا سوسن إلال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم الله أنتنيا قال قبال لاجو أنا دقمو ياو متوقتون وشتام قالين قباه لاجو فأخلفتكم ودوها لا أسكرهاجو رب العالمين بما من فانتانين أمنا جمل أرقاجو تاري وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بأن أنت لا أسكداي سلطانا كما نبرنين قرهاجو شالاجو فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نيناتو كسو راساتكم وكسو ዛሬ ወደኔ ብትጮሁ እኔ አላድናችሁም እኔም ወደ እናንተ ብጮህ እናንተ አታድኑኝም ኢኒ ከፈርቱ بما اشركتمون من قبل ቀደም ሲል እኔም ባሻረካችሁት ነገር ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ ይላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ሁሉም አማልክቶች ይክዷቸዋል وتقطعت بهم الاسباب የሚያገናኟቸው ነገሮች ሁሉ ይቆራረጣሉ ከዚያም አልፎ ተርፎ ዘመድ ለዘመዱ አባት ልጁን ልጅ አባቱን እናቱን
አንድ ግለሰብ ሚስቱን ባለቤቱን ወገኖቹን በአጠቃላይ የሚያውቃቸውን ሰዎች ሁሉ የሚከዳበትና የሚሸሽበት ቀን ነው يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه በጣም አስጨናቂ በጣም አስፈሪ የሆነ ቀን ነው وقال الذين اتبعوا ያኔ እንግዲህ ዝም ብለው በጭፍን ይከተሉ የነበሩት ሰዎች ይላሉ ዛሬ በዚህች አጣብቂኝ ላይ ዱንያ ላይ እንዳላሽ በለበላችሁንና ግድኛን ካልተከተላችሁ ብላችሁ እንዳለፈለፋችሁ ሁሉ ከዳችሁና አይደል ምን እናደርጋለን እንደው አንድ እድል ብትኖረን እኛም እናንተን አናውቅም ብለን እንከዳችሁ ነበር لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يلنا ቁጭታቸውን ይናገራሉ የበለጠ ሌላ ሱራ ላይ ይሄንን ነገር ይገልጸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول በደለኞች ጌታቸው ፊት ቆመው ከፊላቸው ለከፊሉ ቃለ ምልልስ በሚያደርግ ጊዜ የነበረውን ብታይ እናንተ ባትኖሩ እኛ አማኝ ነን ነበር እናንተ ናችሁ በየአቅጣጫው መጣጣችሁ ያጨናነቃችሁን ፈርተን እምነትን ሳንቀበል የቀረነው ለዚህ ያበቃችሁን እናንተ ናችሁ ይላል ይሄ ዑድር ይሆን ይመስል ማለት ነው قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى ነዛ የኮሩ ሰዎች ለጥቁሞቻቸው ምን ይላሉ እኛንም እንደ ከተከክረኛ መንገድ ደግሞ የመለስናችሁና ያሰናከልናችሁ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ይልቁንስ እናንተም ሙጅሪሞች ነበራችሁና በሙጅሪምነት ስለተገናኘን ነው አብረን ይሄድን እንጂ ሙእሚኖች እኮ እኛም እምቢ ብለው ሐቁን ይዘው ኖረዋል እኮ እዛው ከእናንተ ጋር የነበሩት ይሏቸዋል وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار እነዛ የተጨቆኑት ለነዛ ለኩራተኞቹ አይደለም ነገሩማ የሌሊትና የቀን ተንኮል ነው ይላል ያልተቋረጠ ተንኮል ነው ለዚህ ያበቃን إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا በአላህ እንድንክድና ባላንጣዎችን እንድናደርግለት ታዙን ነበር ይሉና ከዛ በኋላ ቁጭታቸውን ወዳቸው ውስጥ ምቅ አድርገው وأسروا الندامة لما رأوا العذاب إلى الله كذا ምንድነው كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات እንዲህ በዚህ መልኩ አላህ ስራዎቻቸውን ሁሉ ቁጭቶች አድርጎ ያሳያቸዋል ድካማቸው በሙሉ ከቁጭትና ከብስጭት የዘለለ አንዳችም ጥቅም የሌለው ኪሳራ መሆኑ ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው አላህ ከእንዲህ አይነቱ ውርደት ይጠብቀን وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا على የሰሩትን ስራ መጣንበትና የተበተነ ትቢያ አደረግነው ምንም ጥቅም የሌለው كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف بنفاش ቀን ንፋስ እንደከፋችበት አመድ እንትን ብሎ ጭብጥ የሌለው ሆኖ ቀረ እድሜ ልካቸውን የቋተኑለትና የለፉለት والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء እነኛ የካዱ ሰዎች ስራዎቻቸው ልክ እንደ ስሪብዶ ነው በበረሃማ ሜዳ ላይ ከርቀት ውሃ መስሎ እንደሚታይ የጠማው ሰው ሰፊ ባህር የተንጣለለ መስሎት ይሄዳል ወደዛ እዛስ ደርስ ግን አሸዋና ሜዳ ብቻ ያገኛል እነሱም ይጠቅመናል ብሎ የደከሙበት ነገር ሁሉ እንዲሁ ይከዳቸውና ባዶ እጃቸውን አላህ ፊት ይቀርባሉ ከዛም ወደ ጀሃነም ይገቡና ቁጭትና እርግማን ብቻ ይሆናል ትርፋቸው ማለት ነው ወልዒያዙ ቢላሂ ሚን ذلك ቀጥሉ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إن أنت سوت هوي بمدرك على سيساي تمجبوا حلالا يتفكدنا طيبا تروسهن ولا تتبعوا خطوات الشيطان لسيطان فلقوت ويم ارمجاوت اتكتلوا إنه لكم عدو مبين رسولنا أنت قلت هنا ألاتنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء رسول يزدادتو بكفنا بس أياف تكبارنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون باللهم لا يما توقتن تلوزند يزدادتوها وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يوردون النجر تكتلوا يتبع لجزيل النرسو قالوا إلى اللو بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا يلقنس عباتو تشاكنن ياغنيا نبت النجر انكتل علن أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون عباتو تشاكو ምንም ነገር የማይረዱና ቀና መንገድን የማይከተሉ ቢሆንም ይከተሏቸዋልን አለ ومثل الذين كفروا ينزا يكادوا سوّج باهري كمثل الذي ينعق بما لا يسمع بما يسمع أكاد لاي እንደሚጮኸው ሰው ነው إلا دعاء ونداء ጥሪና ጮኸት ካልሆነ በስተቀር ሱሙን ደንቆሮች ናቸው ቡክሙን አንደበተ ዝጎች ናቸው ዑምዩን እውሮችም ናቸው فهم لا يعقلون እነሱ አይረዱም يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ كلوا من طيبات ما رزقناكم ከሰጠናችሁ ከመልካሞቹ ሲሳዮች ተመገቡ واشكروا لله اللهم امسكنوا إن كنتم إياه تعبدون يمتاملكوت قرصون كهونا إنما حرم عليكم الميتة الله بنانت لا ارمي الرقو يكلكلاتو بكثنو والدم دم ولحم الخنزير يا أسامة سقان وما أهل به لغير الله كالله ليلا لعل أكال دمس كف يتدرق بتل لو
فمن اضطر غير باغ ولا عاد ግፍ ፈጻሚና ድንበር አላፊ ሳይሆን የተገደደ ሰው فلا إثم عليه በሱ ላይ ኃጢያት የለበትም ከነኚህ ክልክል ነገሮች ላይ ነፍሱን ለማዳን ቢመገብ إن الله غفور رحيم الله ምህረት ሰፊ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል الله سبحانه وتعالى በእነዚህ አንቀጾች ደግሞ ለሙእሚኖች እንደውም ለመላ ሰዎች የሰጠውን ሰፊ ጸጋ እንዲጠቀሙ ፍቃድ እየሰጠ ነው ያ አዩሃ الناس አለ ሙእሚኖችም ካፊሮችም ሳይል አጠቃላይ የሰው ልጆች ሆይ ከሱ በስተቀር አምላክ የሌለ መሆኑን ብቸኛ ፈጣሪ መሆኑን ከገለጸ በኋላ ሲሳይ የለገሰው እሱ ስለሆነ ፍቃድም እሱ የሚሰጥ መሆኑን ነው እየገለጸልን ያለው እናንተ ሰዎች ሆይ ኩሉ ሚማ ፊል አርድ በምድር ካሉ ነገሮች ላይ ተመገቡ حال كونه حلالا የተፈቀደ ሲሆን የተከለከለ ከሆነ ግን ታቀቡ طيبا ማለት ደግሞ ለሰውነት ተስማሚ አእምሮና አካልን የማይጎዳ ገንቢ የሆነ ምግብ ተመገቡ مستطابا ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሰይጣን እርምጃዎች ግን አትከተሉ አለ ሰይጣን መንገዶቹ ብዙ ናቸው አንዳንድ ጊዜ አላህ የፈቀደውን ነገር በመከልከል ሰዎችን ያታልላል ለምሳሌ አረቦች በጃሂልያቸው ዛሬም በየቦታው ያሉት ጃሂልያዎች በሂራ እያሉ የእንስሳት ጆሮዎችን እየሰነጠቁ ለአማልክቶች የተለቀቁ ያደርጓቸዋል እንዲሁም የሚለቋቸው አሉ ወሲላ የሚሉም አሉ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ብሎ አላህ የገለጸውና ሌላ ሱራ ላይ በሰፊው ኢንሻአላህ የሚመጣው ይሄ እንግዲህ አላህ የፈቀደውን ተህሪም ያደረጉ ናቸው ማለት ነው ይሄ ወንጀል ነው አንድ ነገር ይፈቀዳል ማለትም ሆነ አይፈቀድም ማለት የኻሊቁ ልዩ መብት ነው የጌትነቱ መገለጫም ነው አላ ለሁ الخلق والامر መፍጠርም የሱ ነው ማዘዝም የሱ ነው ስለዚህ መከልከል የሚችልም የለ ማዘዝም የሚችልም ከርሱ በስተቀር የለም ይሄን ያደረጉ ሁሉ የሱን ኡሉሂያ ነው እየተቀናቀኑ ያሉት አምለሁም ሹረካ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله እንደሚለው في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى إن كل ما أمنحه عبادي فهو حلال لهم እኔ ለባሪያዎቼ የምለግሰው ማንኛውም ነገር ለነሱ የተፈቀደ ነው ይላል እኔ የለገስኩት የተፈቀደ ነው وإني خلقت عبادي حنفاء ባሪያዎቼን ትክክለኛዎች አርጌ ነው የፈጠርኳቸው አስለን ሲፈጠሩ ከሽርክም ከኩፍርም የጸዱ ሆነው ትክክለኛ ጤነኛ ሆነው የተፈጠሩት فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ሰይጣኖች መጡና ግን ከዲናቸው ላይ ወደ ሌላ አቅጣጫ ነዷቸው وحرمت عليهم ما احللت لهم እኔ የፈቀድኩትን ነገር حرام አደረጉባቸው ይላል አላህ የፈቀደውን መከልከልም ሆነ አላህ የከለከለውን መፍቀድ በኩልነት ደረጃ ተውሂድ الالوهيه ጋራ በቀጥታ የሚጻረር ነገር ነው ማዘዝና መከልከል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ስለሆነ ማለት ነው አላህ ደግሞ የሚጎዳን እንጂ የሚጠቅምን የከለከለን አንዳችም ነገር የለም ይሄው ሲፈቅድ እንኳን ሐላለን ብሎ ጠይበን አለ ኸባኢስ ከሆነ حرام ነው ማለት ነው ይሄንን ማዕናም በሌላ አያ ተናግሮታል الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ጥሩ ነገሮችን ይፈቅድላቸዋል መጥፎ ነገሮችን ጉዳት ያላቸውን ነገሮች ይከለክላል
ما حرم الله إلا شيئا يضر بالإنسان ሰውን የሚጎዳ የሆነ ነገር እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠቅም አንድም የከለከለው የለም ስለዚህ ለምን ነው የሚከለከለው ምንድነው ችግሩ እያላችሁ የሰይጣንን መንገድ አትከተሉ አለ ሸይጣን ይመጣና ዚና حرام ነው ስትለው ምን ነው ዚና حرام የሚሆነው በጎ ፈቃድ ሆኖ ሁለታችን ተስማምተን ካደረግነው ይላል እንግዲህ ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠረው ረብ العالمين የፈቀደበት መንገድ አለ የከለከለው አለ እኛ በራሳችን እንደፈለግን አይደለም خمر حرام ነው ሲባል ነው ያዝናናኛል ጥሩ ነው ይላል خطوات الشيطان ማለት ይሄ ነው እንዲህ ያደረገ ነው የሚያሽበለብለው ሸይጣን حرامን የሚበሉ ሰዎች ደግሞ ወደ አላህ ያለው በራቸው የተዘጋ ነው ዱዓ እንኳን ቢያደርጉ የማይቀበላቸው ሰዎች ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገልጸዋል አንድ ሰው ዛሂድ መስሎ ጥሩ ሰው መስሎ ذكر ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ملكتنيوች ነው ደግሞ يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ومنوچን كلوا من الطيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا እንደዚህ ብሎ አዟል ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر ከዛ አንድ ሰው አነሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ያበዛል በየጊዜው ሐጅ በየጊዜው ዑምራ በየጊዜው ዳዕዋ በየጊዜው ምን ያለ ይወጣጣል ኸይረኛ መስሎ ማለት ነው አሽዓት ነው የተጎሳቆለ አቧራ የሚታይበት እንገላታ በኸይር ስራ ላይ ግን يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب እጁን ወደ ሰማይ ዘርግቶ ጌታ ይለምናል ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب له ميبلاو حرام ميلبسو حرام يتقلبو كلجنة اسقوت قد بحرام سونته يتجنبو الله እንዴት ዱዓውን ይቀበለዋል خير እንኳን እየሰራ ማለት ነው وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي زند أنقذ تنببت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا مثله فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة الله دعائن تكبينتي الله يا درجلين ذن دعاء قلني على فقال يا سعد عليه الصلاة والسلام هي دعاء سايون من يسفلقه የሚፈልግ ተግባር አለ አላህ እንዲቀበለ አጥብ መጥዓመከ ተኩም ሙስተጃብ الدعوة የምትበላውን ነገር ጥሩ ነገር ብላ ሐላልን ማለት ነው ከዛ አላህ ዱዓህን ይቀበላል والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما يتبجب አለችው አላህ ይሆንብኝ አንድ ሰው حرام የሆነች ጉርሻን ወደ ሆዱ የወረወረ እንደሆነ ل40 ቀን አላህ አይቀበለው وايما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولى به ማንኛውም ስጋው ከሐራምና ከሪባ የበቀለ ባሪያ እሳት ናት ለሱ ተገቢ የምትሆነው አሉ ስለዚህ ሐላልን ብሉ ጠይብን ብሉ የሸይጣንን መንገድ ግን አትከተሉ ሐራሙን ለምን ሐራም ሆነ حلال لمن حلال هنا ياله شبهه ያመጣባችኋልና ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو رسولنا انت ጠላት ነው ወዳጅ መስሎት እጋቢልም ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ስለዚህ ጠላት አርጋችሁ ያዙት انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير የሳት ጓዶች እንደሆኑ ነው ፓርቲውን ወይም ደግሞ ቡድኑን የሚጠራው أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو እርሱንና ዝርያዎቹን ከነሌላ ወዳጆች አርጋችሁ ትይዟቸዋላችሁ እነሱ ጠላቶቻችሁ ሆነው ሳለ ቢእሰ ለዛሊሚን በደላ ከተለዋጭ በኩል ምንኛ የከፋ ተለዋጭ ነው ግፈኞች የመረጡት ይላል خطوات الشيطان ምንድነው قال قتادة والسدي كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان ማንኛውም ኃጢአት የሰይጣን እርምጃ ነው وقال عكرمة هي نزغات الشيطان الشيطان ጎታዎች ናቸው
መጥፎውን ነገር ጥሩ አስመስሎ ያሳየዋል ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ለታርጌተዋለሁ የሸይጣንን መንገድ አትከተሉ ማለት እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆነ ትርጉም ነው ያለው ከዛ የበለጠ ደግሞ አብራራው ለምንድን ነው አትከተሉ የተባለው ኢንማ ያእሙሩኩም ቢሱ ክፉ ነገር ትሰሩ ዘንድ ነው ሸይጣን የሚያዛችሁ ክፉን ደግ አስመስሎ والفحشاء على فحشاء ማለት ለሰሚውም ራሱ ዘግናኝ የሆነ ማስጠለ የሆነ ማለት ነው እንደ ዚና የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው واغلظ من ذلك ከዚህ ሁሉ ደግሞ የበለጠ ከባድ ወንጀል ምንድነው በአላህ ላይ የማያውቁትን መናገር وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ابن كثير እዚህ ላይ በጣም ድንቅ ሆነ ቻርፍተ ነገር አስቀምጠዋል قال رحمه الله فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع ማንኛውም ካፊር ማንኛውም የቢድዓ ባለቤት ሁሉ እዚህ አንቀጽ ውስጥ ይገባል أن تقولوا على الله ما لا تعلمون የሚለው ካፊርም ዝም ብሎ ወህይን ተንተርሶ ሳይሆን ከራሱ ተነስቶ ስለ አላህ ብዙ ነገር ይናገራል ሙብተዲዖች ደግሞ ምንድነው ዲኑ ላይ ሁጃ ሳይኖራቸው እቺ ነገር ጥሩ ሳትናቀርም ብሎ ልጥፍ ያደርጋሉ فقالوا على الله بغير علم الله لا ያለው ከተናገሩ ማለት ነው واذا قيل لهم ለነኝ ለካህዲያን የተባለ ጊዜ ስሜታችሁን ከምትከተሉ ሰይጣንን ከምትከተሉ اتبعوا ما انزل الله الله በመልእክተኛው ላይ ያወረደውን ተከተሉ ያላችሁበትን ድንቁርናና ጥመትን ተውት ተብሎ ምክር ሲሰጣቸው ኧረ በፍጹም ይላሉ ይልቁንስ እኛ የምንከተለው በል ነተቢዑ ማ አልፈይና عليه آباءنا አባቶቻችንን ያገኘንበት መንገድ እንከተላለን ከፋም ለማም ከነሱ መንገድ ውጪ ፍጹም አንከተልም ጣዖት ያመለኩ የነበሩ ከሆነ ያንኑ ጣዖት እናመልካለን ሌላም እነሱ የሚያጠፉትን እንሰራለን አባት ቁም ነገር ከያዘ ልጅ አባትን ቁም ነገር ማንሳት ደግ ነው ግን ያለ አወለው ካነ አባኡሁም لا يعقلون شيئا ولا يهتدون አባቶቻቸውን ይከተላሉ እንዴ አባቶቻቸው ምንም የማያውቁ ትክክለኛ መንገድንም የማይይዙ እውር ድንብሮች ቢሆኑ እንዴት ነው ይሄንን የሚያደርጉት ከዛዋላ እነኚህ ሰዎች አባቶቻችንን እንጂ ሌላና አንከተልም ስላሉ ጆሮአቸውን ዘግተዋል እነሱን አስተምራለሁ ወደ መንገድ አመጣቸዋለሁ ብሎ የሚደክምና የሚለፋ ሰው እንስሳትን በቋንቋ እንደማናገር ነው ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق እንደሚጮህ ሰው እንግዲህ ከብት የሚያረባ ሰው ናይ ይጂ ያለ ይናገራል ምናልባት ድምፁ ከፍ ሲል ብቻ በደመ ነፍስ ደንግጣ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ልትሄድ ትችላለች ወይም ዱላ ፈርታ ግን የሚናገረው ቋንቋ ይገባል እነኚህም ሰዎች አንቢያዎች የሚናገሩት ሳሊሖች የሚናገሩት ነገር ለነሱ ያን ያክል ነው ድምፁን ብቻ ነው የሚሰሙት እንጂ ውስጡን አይረዱትም ለምን ሱሙን ደንቆሮች ናቸው فلا يسمعون الحق حقን አይሰሙም ጆሮአቸው እውነትን የመስማት አቅም የለውም ቡክሙን አንደበተ ዝግ ናቸው فلا يتفوهون بالحق حقን አይናገሩም عمي እውሮች ናቸው عن رؤية طريقه ومسلكه የሐቅን መንገድ ከማየት የታወሩ ናቸው فهم لا يعقلون እነሱ ምንም ነገር አያዩም ማለት يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች كلوا من طيبات ما رزقناكم ቅድም يا ايها الناس ነበር መላ ሰዎችን ነበር አሁን ደግሞ ከሰዎች የማይቀበል መሆኑን ረብ العالمين መኖሩን ስለሚያውቅ ሙእሚኖችን ለየት ባለ መልኩ ጠራቸው በተወደደው ስማቸውና መገለጫቸው እናንተ በኔጌትነት ያመናችሁ ባሪያዎች ሆይ ኩሉ ምን طيبات ما رزقناكم እኛ የለገስናችሁና የቸርናችሁ ከሆነው ጥሩ ሲሳይ ላይ ተመገቡ ተመግባችሁ ደግሞ ዝም ብላችሁ ወደ ፈለጋችሁ መሄድ ሳይሆን ወሽኩሩ ሊላህ አላህንም አመስግኑት ምስጋናውን አድርሱ ኢን ኩንቱም ኢያሁ ተዕቡዱን
የምታመልኩትና የምትገዙት እሱን ከሆነ ይሄንን ማድረግ አለባችሁ አለ የፈቀድንላችሁን ብሉ ካለ በኋላ የፈቀደውን 1 2 3 ብሎ አልቆጠረም ለምን የተፈቀደው በጣም ብዙ ነገር ስለሆነ ቁጥር ስፍር ውስጥ አይገባም ለሰው ማለት ነው ረብ العالمين መቼም ሁሉንም ያውቀዋልና ስለዚህ ምንድነው የተከለከሉትን ነው የቆጠረው انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله አራት ነገር ተጠቀሰ እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሌሎች የተጨመሩ አሉ እነዚህን ነገሮች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حرام ያደረገው መይታ ማለት ስጋቸው ሊበላ የተፈቀዱ እንስሳቶች በሰው እጅ ታርደው አላህ በሚፈልገው በፈቀደው መልኩ ስሙ ተጠርቶ እስካልተሰው ድረስ حرام ናቸው በክት ይባላሉ እነሱን ግን አትብሉ አለ ሌላ ሱራ ላይ ዘርዘር ያደርገዋል حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى ታንቃ የሞተች በቅምዝምዝ ተመታ የሞተች ገደል የገባች ከብት ወግቷት የሞተች ሁሉ حرام ናት ሙእሚን የሆነ ሰው በአላህ ስም ያረዳት ብቻ ናት حلال የምትሆነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ የባህር እንስሳቶች ውጭ ከወጡ መኖር የማይችሉ በአጠቃላይ ተፈቅደዋል وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ብሎ እንደሚገልጸው እና የከለከላቸው ነገሮች እዚህ ቆጠረ መይታ ከዛ ቀጥሎ ደም ማንኛውም የደም አይነት ክልክል ነው ሁለት ነገሮች ሲቀሩ እነሱ ምንድናቸው ጣፊያና ጉበት እነሱ ያው የረጉ ደም ናቸው في الواقع ማለት ነው ግን ተፈቅደዋል እነሱ ጉዳት ስለሌላቸውና ጥቅም ስላላቸው በሐዲስ እንደመጣው حل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال እንደሚለው ማለት ነው ولحم الخنزير ያሳማ ስጋም ደግሞ ተከልክሏል በጣም በርካታ ጉዳቶች አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ስል ከልክሎታል ቢታረድም ባይታረድም ማለት ነው ከዛ ውጪ ወማ ኡሂለ እነዚህ ከላይ እስካሁን ተጠቀስናቸው የጤንነት ጉዳት ስለሚያደርሱ ነው ይሄኛው ደግሞ አራተኛው ወማ ኡሂለ ለገይር الله የሚለው የአቂዳ ጉዳት ነው የሚያደርሱ ከአላህ ሌላ ያለ አካል ስም የተጠራበትና ድምጽ ከፍ የተደረገበት በላት በዑዛ በሁበል ወይም እንግዲህ በኡምራ ሁሴን በጂላኒ በውቃቢ በጂኒ በሰይጣን በማንኛውም ከአላህ ሌላ ባለ አካል ስም የታረደ ሁሉ እዛ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው ዲን እስላም ሐላልን ሐላል ሐራምን ሐራም ብሎ ቢገልጽም አንዳንድ ጊዜ ሰው አማራጭ የማያገኝበትና ህይወቱ አደጋ ላይ የምትወድቅበት ቦታ ላይ ደግሞ ያግራራል አህካም الضروره ይባላል የችግር ጊዜ የሚያገለግል ህግ ነው ይሄ الضرورات تبيح المحظورات ይላሉ ዑለማዎች ስለዚህ ምን አለ فمن اضطر የተቸገረ ሰው ምን غير باغ ولا عاد غير باغ ማለት በሽፍትነት የወጣ ሳይሆን ولا عاد ሲበላ ደግሞ ህይወቱን ከማትረፍ ባሻገር ድንበር ያላለፈ ሳይሆን የግድ ለضروራ ያክል ይበላ ከሆነ فلا اثم عليه ስለዚህ በጣም ተቸግሮ ህይወቱ ልጠፋ ቀርባ በክት የሚበላ ሰው መጥበስ መቀቀል ጨው መጨመር ማጣጣም አይፈቀድለትም ያገኘውን ነገር ዝም ብሎ ብቻ መብላት ነው ያ የህይወት አድን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በላይ እንግዲህ ማጣጣምና እንደዚህ ቅመማቶችን መጨመር ከሆነ የቅንጦት ጉዳይ ነው የሚሆነው ከضروራ አልፎ ማለት ነው لذلك ምንድነው የሚለው لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة አይጠብሰውም አይቀቅለውም ትንሽ ብቻ እንጂ ደግሞ እስከሚጠግብም አይበላ ምናልባት ጉዞው ረጅም ከሆነና ከዛ ላይ ስንቅ ካልያዘ መሄድ የማይችል ከሆነ መያዝ ይችላል ካለፈ በኋላ መጣል ይኖርበታል እንጂ ضروره الضروره تقدر بقدرها ይላሉ ፉቃሃዎች ከመጠኗ ማለፍ የለባትም እንዲህ አይነት ችግር ላይ ያለ ተፈቅዶለታል فمن اضطر في مخمصة
غير متجانف لإثم حتى ጉዞው ራሱ የወጣበት ነገር የወንጀል ጉዞ ከሆነ ሩክሳ አይፈቀድለትም መሞት ነው ያለበት እንጂ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀደው እንዲህ ከሆነ ان الله غفور الله ምህረቱ ሰፊ ነው ረሂም አዛኝ ነውና በባሪያዎቹ ላይ አይጨክንባቸውም ህይወታቸውን ማጥረፍ የሚችሉበትን ነገር ይፈቅድላቸዋል ነው የሚለው ዛሬው ደርስ እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው باذن الله عز وجل በቂ ናቸው سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك